सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 16 नवंबर है, दिन मंगलवार है। अज शहीद करतार सिंह सराभा का जन्म दिवस है। गदर लहर के महान इनकलाबी शहीद करतार सिंह सराभा के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित अज पंजाब सरकार दे वल्लों लुधियाना के पिंड सराभा विखे एक वड्डा समागम करवाया जा रहा है। शहीद करतार सिंह सराभा के जन्म दिहाड़े मौके दा खालस टीवी की सारी टीम उन्हां नूं शरधा ते सत्कार भेंट करती है। सब तो पहली खबर किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दीयां 32 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे कल नूं मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल मुलाकात करनगे। खेतीबाड़ी दे नाल किसानां दे नाल जुड़े वख-वख मुद्दिआं नूं लैके उधर खाद की जमाखोरी नूं लैके पंजाब दे विच दर्जना पुलिस केस दर्ज किए गए ने। खाद डीलरां दे खिलाफ पंजाब सरकार दे वल्लों डीएपी खाद की जमाखोरी कीमत तो वध वसूली अते काला बाजारी नूं लैके खाद डीलरां खिलाफ केस दर्ज किए गए ने। सब तो वध जलालाबाद दे विच 5 फर्मां दे खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये खाद डीलर ते फर्मां गलत ब्रांड वाली डीएपी की विक्री कर रहे सन अते किसानां नूं लुट रहे सन अते कुछ दिन पहलां चन्नी सरकार ने ऐलान किया सी कि ਜਿਹੜੇ भी डीएपी खाद की काला बाजारी करनगे उन्हां दे खिलाफ एक्शन किया जाएगा। उस तो बाद पूरे पंजाब दे विच छापेमारी की गई विभाग दे वल्लों अते इन्नी जिहड़ी दर्जना पुलिस केस दर्ज करने की कार्रवाई है वो हो चुकी है। ते पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने डाया खाद नूं लैके एक जानकारी भी दी है कि केंद्र सरकार ने डाया खाद की सप्लाई वधा दी है। पंजाब नूं दिल्ली दे विच बहुत ज़्यादा वध रहे प्रदूषण के मुद्दे ते अज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां दे मुताबिक मोदी सरकार हंगामी बैठक सद सकती है, सदनी भी पवेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मंगया है, जवाब तलबी की है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा ते यूपी सरकार तो कि प्रदूषण नूं घटाउण दे लई की कुछ तुसीं कर सकदे हो। हंगामी बैठक सद के उहदे विच चर्चा करके सानूं जवाब दिओ ते सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है इस मुद्दे नूं लैके। दिल्ली दी केजरीवाल सरकार भी मान गई है कि असीं मुकम्मल लॉकडाउन राजधानी विच लाउण दे लई तैयार हां। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुड़ तो चन्नी सरकार नूं हलूणा दिता है अते मुद्दिआं तो ना भटकण दी नसीहत भी दिती है। पंजाब मॉडल दे बहाने नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर तो सूबा सरकार नूं निशाना बनाया है अते मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो एक वड्डी मंग कर दिती है। खबर विस्तार दे विच दसांगे। इस दे नाल ही एक होर ट्वीट है जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने वो कीता है जिस दे विचों पटियाला दे विच धरनाकारी जिहड़े लोग हैगे ने उन्हां नूं मिले ने। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट की है तो लिखिया है, जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझ कर ही मुंह खोला सिद्धू ने, सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। सो ये तोप का गोला नवजोत सिंह सिद्धू ने किहदे वल छड्डिया है, ये वीडियो तुहानूं दिखाउंदे हां कि वीडियो दे विच की कुछ नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे ने। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਚੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 870 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਹਰਿਆਣਾ 6000, ਗੋਆ 14000, ਹੋਰ ਵੀ ਗਦੀ ਗੇੜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਬੇਟਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਂ ਨਾ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਐਦ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ
ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੌਣ ਸੀ ਸੀਐਮ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਤੀ? ਇਹ ਐਂ ਹੋਊ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇਟਾ ਸਮਰਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਐਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠਕੁਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਵੀਨ ਠਕੁਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀਨ ਠਕੁਰਾਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। CNN ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ BJP ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। BJP ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇੰਚਾਰਜ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 11.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਭੁਗਤੇ ਕੋਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਟਰ 34 ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਿਨਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ MA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3442 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 191 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 855 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1043 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3442 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦਾ 101ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ SGPC ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 300
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕਾ ਵਾਅਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਟਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਂਘਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਅੜਚਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 75% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਨਅਤ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ UP, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ 100% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡਬਲ ਫੇਸ ਹੈ, ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੇਜ ਜਟਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ SVL ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ AG ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ GDP ਦਾ 50% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ 2 ਥੰਮ ਨੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕੰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਲਿਖਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਤਰਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੂਹ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਤੱਕ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੜਾ ਲਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਹਾਉਣ ਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਗਦੇਵ ਲੋਹਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਖਹਿਰਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਕਤ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ 19 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 2022 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਇਕ ਸਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਸੀ ਜੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਖਟੰਗਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਸਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨੇ। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ तमाम ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪੰਥ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 16 ਨਵੰਬਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਅਗਵਾਈ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਵੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਡਾਇਬਟਿਕ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ JNU ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ABVP ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ABVP, ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ABVP ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਆ ਖਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ DAP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 7 ਰੈਕ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਰੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 42 ਰੈਕ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਰੈਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਖਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇ 4 ਮੱਘਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 553 ਮੁਤਾਬਕ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮਨਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਗਹੀਣ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1440 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 80 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਲੱਖ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ 9 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਧੋਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਕਨੀਕ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪ ਉਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 4-8 ਤੇ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਚ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, 3-4 ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਰਚ ਨਿਕਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਰਚ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਰਮਾ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਰਮਾ ਪੌਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ 4-4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਨੇੜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗਿਆ, 5.5 ਕੁਆਂਟਲ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਿੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਆ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, 70% ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਆ, ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਫਸਲ, ਦੂਜੀ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰਜਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।